ஆனந்தமே ஆனந்தமே எசுநாபம் கரிகேனே ஆனந்தமே ஆனந்தமே నా జీవితం మారేనే எனக்காக எந்த எதிர்காலமும் நினைவும் இல்லை. என் பிள்ளைங்களோட நினைவு தான் எனக்கு இருக்கு. அத்தைங்களை பாதுகாப்பாம சீரழிஞ்சு விடுறவங்க தாய் கிடையாது. அப்படி தான் நாங்கள் நினச்சோம். சாதாரணமாக தான் நாங்கள் நினச்சோம். கொத்தடிமையாக போய் வேலை செய்கிற மாரி எங்களுக்கு தெரியல. சாதாரணமாக தான் நாங்கள் செஞ்சோம். அதுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு நான் போனேன் கூட வேலைக்கு போயிட்டு. எல்லா பொம்பளைங்களும் வேலை செய்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பொம்பளைங்க கூட நானும் கலந்து போய் வேலை செஞ்சேன். வேலை செய்யும்போது எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க, நீ ஏன் வேலைக்கு வந்த, எதுக்கு வந்த, இந்த ஆள் மோசமானவனுச்சுன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. அந்த நேரம் நான் நம்பலை. நீ வேலை வாங்குறதா இருந்தாலும் நியாயமாக வேலை வாங்கிக்கோ, நியாயமாக கூலி கொடு. அவங்கள ஒரு பள்ளம் சொல்லக்கூடாது, எதுவும் கேட்கக்கூடாது. என்னை பாதுகாத்தது யாருமே இல்லை. அந்த டைமில் என்னை காப்பாற்றவும் யாரும் இல்லை. அந்த ஆள் அந்த வேலை செய்யும்போது ஐயோ நம்மளை யாருன்னா காப்பாற்ற மாட்டாங்களா, செய்ய மாட்டாங்களா, கடவுளெல்லாம் நிறைய வேண்டியிருக்கேன் நான். யார் அடிச்சது, எங்கே அடிச்சது, நான் சொல்லிட்டு என் 3 பிள்ளைங்களும் ஒவ்வொன்று ஆயிடுச்சு. அந்த கோவத்தோடு போயிட்டு நான் தானே சண்டை போட்டேன். ஏன் என் பிள்ளைங்களை அடிக்கிறேன், எதுக்காக அடிக்கிறேன்? என்னை முன்ன விட்டுட்டு அந்த ஆள் பின்னாடி கட்டையால் அடிச்சு ரொம்ப வேதனையாயிடுச்சு. எனக்கு இப்போ அந்த தைரியம் எப்படி வந்துச்சுன்னா, அந்த ஆள் அடிச்சதுனால தைரியம் வந்துச்சு. எந்த தவறும் இல்லாமல் அந்த ஆள் மேலே தப்பு இருந்தால் நம்ம கேட்கலாம். நியாயம் நம்ம பக்கம் இருக்குது. எதனால நம்பினோன்னா, அங்கே ஒரு வாட்டி நாங்கள் ஃபோன் பண்ணும்போது எங்களை பார்த்தாங்க. எனக்கு தைரியம் சொன்னாங்க, நீ பயப்படாத கௌரி, உனக்கு பக்கத்தோடனே நாங்கள் இருக்கோம், நாங்கள் கண்டிப்பாக உன்னை காப்பாற்றுவோம், நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் தான் நாங்கள வேண்டுவோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். ஏன்னா என் பிள்ளைங்க படிக்கிறதுனால எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. நான் 4 கற்றுக்குதுங்க, நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க. எதனா ஒரு கம்பெனி வேலைக்கு போகணும், எதனா ஒரு டாக்டர் ஆகணும், எதனா டீச்சர் ஆகணும், அதுக்கு நல்லா படித்து நல்லா நெகலில் தான் வேலை செய்யணுமே தவிர என்னமாரி சுதந்திரம்னா நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்கேன். 4 பேர்கிட்ட நான் நல்லா பேசுகிறேன், சிரிக்கிறேன், ஆடம்பரமாக இருக்கேன். ஒரு தாயாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠ నామంలో మీ అందరినీ ఈ యొక్క ఆరాధనలోనికి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను. శుభోదయం. ప్రభు మన జీవితంలో అద్భుత కార్యాలను చేస్తూ మన కొరకాయి తన వనరులను అనుగ్రహిస్తూ మనల్ని పోషిస్తూ మనం బాగా లేకుండా ఉంటున్నప్పుడు మనల్ని స్వస్థపరుస్తూ మనల్ని లేపుతూ ఆయన మనల్ని నడిపించిన విధానం జ్ఞాపకం చేసుకొని రండి, మనమందరం మన కనులను మూసి
కొన్ని నిమిషాలు మన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులను తెలియజేస్తాం. హల్లెలూయా. మీకు మహిమ, మీకు మహిమ, మీకు స్తోత్రం తండ్రి అయిన దేవా, మీకు స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రభు అయిన యేసయ్య, మీ యొక్క ఆఖరి చుక్క రక్తం వరకు మా కొరకాయ చిందించి మమ్మ విలువ పెట్టి కొని మీ సంఘంలో పాలిభాగస్తులుగా సభ్యులుగా మమ్మ చేసినందుకు, మీ శరీరంలో పాలిభాగస్తులుగా చేసినందుకు మీకు స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మేము స్తుతిస్తూ మీ సన్నిధిలోనికి వస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ మంచి పునరుద్ధానపు దిన ఉదయకాల సమయంలో ఇదిగో సంఘముగా మేము ఈ సోషల్ ఫోరంలో ఇలాగు చేరి మేము స్తుతించి ఘనపరుస్తూ మీ మాటలను ఆలకించబోతుంటుండగా మీ ఆత్మ నడిపింపును మాకు అనుగ్రహించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మేము పాడుతుంటున్న పాటలు, మేము వింటున్న మాటలు దేవా, వీటన్నిటి ద్వారా మీరే మహిమ పొందండి. మేము పాడుతుంటున్న ప్రతి పాట యొక్క అర్థాన్ని గ్రహిస్తూ మేము మహిమ పరచటానికి, పాడుతుంటున్న వారితో కలిసి మేము ఏకీభవించటానికి మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించండి. మీ వాక్యాన్ని మేము ఆలకిస్తూ ఉంటుండగా మా నోటి మాటలు, మా హృదయ ధ్యానం మీ సన్నిధిలో అంగీకార యోగ్యములై ఉండునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈరోజు లోకమందంతటా ఉంటున్న సంఘాలు దేవా స్వాతంత్ర్యపు ఆదివారముగా ప్రకటించుకొని ఫ్రీడమ్ సండేని జరుపుకుంటుండగా, స్వాతంత్ర్యపు ఆదివారాన్ని జరుపుకుంటుండగా మీ కృపను ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహించండి. మీరు మాకు అనుగ్రహించిన స్వాతంత్ర్యాన్ని గ్రహిస్తూ ఈ రోజు కూడా బానిసత్వంలో అంధకారంలో ఉంటున్న ప్రియుల కొరకాయ ప్రార్థించటానికి దేవా, మేము మా నడుమును బిగించి మేము లేచి నిలబడి దేవా న్యాయం కొరకాయ పోరాడటానికి మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సింహాసనాసీనునిగా మీరు గద్దె మీద ఉన్నారు కనుక నేను మహిమపరుస్తున్నాం. సింహాసనాసీనుడవుగా మీరు ఉన్నారు కనుక, సింహాసనం మీద ఉన్నారు కనుక మేము మహిమపరుస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా మేము పాడుతుంటున్న పాటలు, మేము వింటున్న మాటలు, వీటన్నిటి ద్వారా మీరే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు పొందుతారు కనుక మేము స్తుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ త్వరలో రానయుంటున్న యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠ నామములో ప్రార్థన సమర్పిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ఆమేన్. రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. రక్షకునాశ్రయించి రక్షకునాశ్రయించి వేదనుడనైతిని. రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. గొప్ప దేవుడవు నీవు, స్తుతులకు పాత్రుడ నీవే. గొప్ప దేవుడవు నీవే, స్తుతులకు పాత్రుడ నీవే. తప్పక ఆరాధింతు దయాళుడవు నీవే.
ప్రార్థింతును ఎడతెగక ప్రభు సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థింతును ఎడతెగక ప్రభు సన్నిధిలో చేరి సంపూర్ణముగా పొందెదను అడుగు వాటన్నిటినీ సంపూర్ణముగా పొందెదను అడుగు వాటన్నిటినీ రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు రక్షకునాశ్రయించి నేదన్యుడనైతిని రక్షకునాశ్రయించి నేదన్యుడనైతిని రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు. Hallelujah. పాపాన్ని పోగొట్టి శాపాన్ని తొలగించు భూలోకం వచ్చావయ్యా మానవుని విడిపించి పరలోకమిచ్చుట సిలువను మోసావయ్యా పాపాన్ని పోగొట్టి శాపాన్ని తొలగించు భూలోకం వచ్చావయ్యా మానవుని విడిపించి పరలోకమిచ్చుటకు సిలువను మోసావయ్యా కన్నీరే తుడిచావయ్యా సంతోషం ఇచ్చావయ్యా కన్నీరే తుడిచావయ్యా సంతోషం ఇచ్చావయ్యా కన్నీరే తుడిచావయ్యా కన్నీరే తుడిచావయ్యా సంతోషం ఇచ్చావయ్యా కన్నీరే తుడిచావయ్యా సంతోషం ఇచ్చావయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా సర్వం యేసయ్యా నా జీవం యేసయ్యా నా ప్రాణం యేసయ్యా నా ధ్యానం యేసయ్యా బంగారం కోరలేదు వెండి కోరలేదు హృదయాన్ని కోరావయ్యా ఆస్తి అడగలేదు అంతస్తు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగావయ్యా బంగారం కోరలేదు వెండి కోరలేదు హృదయాన్ని కోరావయ్యా ఆస్తి అడగలేదు అంతస్తు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగావయ్యా నేనెదకి రాలేనని నా కోసం వచ్చావయ్యా నేనెదకి రా
స్నేహితులు విడిచిన యేసయ్య విడువాడయ్యా. తల్లి నిన్ను మరచిన తండ్రి నిన్ను విడిచిన యేసయ్య విడువాడయ్యా. బంధువులు విడచిన స్నేహితులు విడిచిన యేసయ్య విడువాడయ్యా. చేపట్టి నడుపునయ్యా, శిఖరముపై నిలుపునయ్యా. చేపట్టి నడుపునయ్యా, శిఖరముపై నిలుపునయ్యా. నా యేసయ్యా, నా జీవం యేసయ్యా, నా ప్రాణం యేసయ్యా, నా ధ్యానం యేసయ్యా, నా సర్వం యేసయ్యా, నా జీవం యేసయ్యా, నా ప్రాణం యేసయ్యా, నా ధ్యానం యేసయ్యా. నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. గణములు నిత్యము కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా. నిన్న నేడు మారని ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇచ్చిన ఆరాధన, రాళ్ళతో చంపబడిన స్టెఫెను వలె ఆరాధన. అబ్రహాము ఇస్సాకును బలి ఇచ్చిన ఆరాధన, రాళ్ళతో చంపబడిన స్టెఫెను వలె ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. దానియేలు సింహపు బోనులు చేసిన ఆరాధన, వీరులలో నాట్యమాడిన దావీదు ఆరాధన. దానియేలు సింహపు బోనులు చేసిన ఆరాధన, వీధులలో నాట్యమాడిన
దావీదు ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. దూతగణములు నిత్యము కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా. పాడదాం. నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. దూతగణములు నిత్యము కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా. నిన్న నేడు మారని ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. Oh, thank you, Jesus. ఆరాధన. నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించిన్, నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించిన్ తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది. తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది. నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించిన్, నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించిన్ తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది. ఆరాధింతును
సాష్టాంగపడి ఆరాధింతును, సాష్టాంగపడి సర్వరాజ్యములు యేసు సత్యదైవము యేసు నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించు, నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించు తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది, తల్లి ప్రేమను మించినది, లోక ప్రేమను మించినది. అవునయ్యా, తల్లి ప్రేమ కన్నా గొప్ప అయిన ప్రేమ నా మా పట్ల చూపించిన విధానం బట్టి నీకు స్తోత్ర. నిత్యమైన ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ విడివక ఎడబాయక మీరు చూపిస్తున్న కృపను బట్టి నీకు స్తోత్ర. ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభా, నేను ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము ఉదయ సమయంలో, మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు. అన్ని నామముల కన్నా పైనామమైన యేసు నామంలో మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు అర్పించుకుంటూ మిమ్మల్ని కీర్తిస్తూ ప్రభా, మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ మా స్తుతి ఆరాధన మీకే అర్పిస్తున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. ఈరోజు మనం స్వాతంత్ర్యపు ఆదివారంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం కదా. అనేకులు మనం కలిగి ఉంటున్న ఈ స్వాతంత్ర్యాన్ని కలిగి లేక ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా బానిసత్వంలో ఉంటున్నారు. మీరు భావిస్తూ ఉంటుండొచ్చు, మేము భారతదేశంలో నివసిస్తూ ఉంటున్నాం, భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం కలిగిన దేశం కదా అని మీరు భావిస్తూ ఉంటుండొచ్చు. ప్రియులారా, భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం కలదైనప్పటికీ అనేకులు నేడు కూడా వాస్తవానికి బానిసలుగా జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం 400 మిలియన్ మంది ఈరోజు కూడా బానిసత్వంలో బ్రతుకుతూ ఉంటున్నారు. స్త్రీలు, అమ్మాయిలను హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ద్వారా తీసుకొని పోయి దరిదాపు 71% బాధితులు వారు స్త్రీలు, అమ్మాయిలుగా ఉన్నారు. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ 100% యొక్క గణాంకాలను మనం చూసినట్లయితే 4 ఒక్క వ్యక్తి, బానిసగా ఉంటున్న 4 ఒకరు చిన్న పిల్లలై ఉన్నారు. మనకు తెలుసు, అనేక సందర్భాలలో పిల్లలను కూడా గృహంలో పని చేపించుకుంటూ ఉంటారు. అది బానిసత్వమేనండి, అది న్యాయం కాదు. 2016 సంవత్సరంలో ప్రతి 12 నిమిషాలకు ఒక శిశువు భారతదేశంలో కనబడకుండా కిడ్నాప్ చేయబడటానికి గురి అయినదని గణాంకాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ఎంత గొప్పగా ఈ విషయాల కొరకాయ ప్రార్థించాలి. మన సన్నిహితమైన వారు ఎవరన్నా కనబడకుండా పోతే చాలు, మనం ఎంతో బాధపడతాం. ఆ స్థానంలో మనం పెంచుతూ ఉంటున్న మనకు అతి ప్రియులైన మన పిల్లలను ఒకసారి ఉంచి ఆలోచన చేయండి. 2016 సంవత్సరంలో ప్రతి 12 నిమిషాలకు ఒక శిశువు మిస్సింగ్గా కేసు పెట్టబడింది. ప్రియులారా, మనం ప్రార్థించే బద్దులమై ఉన్నాం. $150 బిలియన్ మనుషులను కిడ్నాప్ చేయటం ద్వారా కమర్షియల్
లైంగిక ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కొరకు ఉపయోగించబడుతుంది. రాబడి వస్తుంది. $150 బిలియన్ మనము ప్రార్థించే బద్దులమై ఉన్నాం. ఎందరినో తమ ఇంటి నుంచి తీసుకొని పోయి మంచి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని, లేక మంచి సదుపాయాలు అనుగ్రహిస్తామని తీసుకుపోయి లైంగిక పీడనాల కొరకాయ వారిని అప్పజెబుతూ ఉంటున్నారు. వారికి అవసరమైంటున్న ధనము కూడా ఇవ్వకుండా ఆ వృత్తిలోనికి దించుతూ ఉంటున్నారు. మనం ప్రార్థించే బద్దులమై ఉన్నాం. అట్టి వారిని దేవుడు సందర్శించినట్లు ప్రత్యేకంగా మనం కూడా ప్రార్థించటానికి, ప్రార్థన మాత్రం కాదు, న్యాయం కొరకాయి, సామాజిక న్యాయం కొరకాయి నిలబడటానికి దేవుడు మనలను బలపరచుగా. రండి మనం ప్రార్థించుదాం. ఇవి మాత్రం కాకుండా మన వద్ద మరికొన్ని స్తుతి మాటలు ఉన్నాయి. మనం గత వారాలలో బ్రదర్ శ్రవణ్ గారి తల్లిదండ్రుల కొరకాయ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటివి. దేవుడు వారికి స్వస్థతను అనుగ్రహించినాడు. కోవిడ్ నెగటివ్ రావటానికి దేవుడు కృపను అనుగ్రహించినాడు. ఒకసారి మనం దేవుని స్తుతించుదామా. దేవా మీకు స్తోత్రం, మా ప్రియులకు అనుగ్రహించిన స్వస్థతను బట్టి మీకు స్తోత్రం. బ్రదర్ అశోక్ గారు, అలాగే సిస్టర్ ప్రసన్న గారు, వారు కూడా టెస్ట్ చేసుకోవటానికి గత వారంలో దేవుడు కృపను అనుగ్రహించినాడు. ఆ సందర్భంలో వారికి కూడా నెగటివ్ వచ్చిందని మాకు తెలియజేసి ప్రభువును మహిమపరచుదాం. బ్రదర్ అశోక్ గారు ఎంతో ఘోరమైన స్థితిలో ఉంటుంది, కానీ దేవుడు అనుగ్రహించిన విడుదలను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం, స్తోత్రం, మీకు స్తోత్రం యేసయ్యా. తండ్రి అయిన దేవా మీకు స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్ముడా, మీ పునర్జీవం యొక్క శక్తిని, మీ పునరుద్ధాన శక్తిని, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. లూసి అమ్మగారు ఐసీయూలో ఉంటుంది. ఈ వారంలో నిన్నటి దినమున వారు గృహమునకు డిశ్చార్జ్ అయి వచ్చి ఉంటుంది అని మేము ఆలకించుతుంది. దేవుడు ఆ ప్రియ తల్లి గారిని కూడా బలపరచినట్లు, మంచి ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించినట్లు, కృపాక్షేమములు ఆమె వెంట వచ్చినట్లు, బలపరచినట్లు, ఆమె శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రభువు అనుగ్రహించినట్లు ప్రియ తల్లి గారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తాం. హల్లెలూయా. మీరు ఇచ్చిన విడుదలను బట్టి మీకు స్తోత్రం, మీకు స్తోత్రం. ఈ అంశములన్నిటి కొరకు మనం అందరం కలిసి ప్రార్థించుదాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, ఇదిగో నీ ప్రజలమైన మేం ఈ పునరుద్ధానపు దినమున మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని బట్టి, మీరు మా మెడల మీద ఉండిన కాడిని విర్రగొట్టిన అనుభవాన్ని బట్టి మేము స్తుతులు చెల్లిస్తూ మీ సన్నిధిలోనికి వస్తూ ఉంటున్నామయ్యా. అయితే అనేకులు దేవా తమ ఇష్టం లేకుండా ఆ పాపంలోనికి అనేకుల ద్వారా గుంజుకుపోతుంటున్న వారుగా, అంత మాత్రమే కాదు, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంటున్న స్థితిలో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్కి గురి అయిన వారుగా ఉంటున్నారు కదా. ఈరోజు మేము అటు వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఎంతోమంది పిల్లలు వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల వద్ద నుండి దూరం అయిపోయిన స్థితిలో ఉంటున్నారు. దేవా, అలాగూ దూరం చేసేది వ్యక్తులను, వారిలో పనిచేస్తూ ఉంటున్న శక్తులను అధికారం కలిగిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో గద్దిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. మీ కృపను అనుగ్రహించండి. ఒక క్రీస్తు విరోధి అయిన పౌలును మార్చిన దేవుడు, అపోస్తలునిగా ఉపయోగించిన దేవుడు, 3 ఖండాలకు పంపించిన దేవుడు, అట్టి ఘోరమైన హృదయం మనస్తత్వాన్ని కలిగిన వారిని మీరు మార్చవలసినదిగా ప్రార్థన చేస్తున్నా. మీ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకాయ ఉపయోగించవలసినదిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నా. అనేకుల దగ్గర నుంచి జీవమును దోచుకున్నవారు నిత్యరాజ్యం కొరకాయ అనేకులను సిద్ధపరచటానికి నీవు వారిని ఆకర్షించుమయ్యా. మీరు ఆకర్షించవలసినగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మేము ఆలకించితిమి కదా, 2016 సంవత్సరంలో ప్రతి 12 నిమిషాలకు ఒక శిశువును కిడ్నాప్ చేస్తూ ఉంటిరని,
ఓ అయా మా దేశాన్ని కనికరించము. ఆ ఆ యొక్క అనుభవంలో నుంచి మీరు విడుదలను అనుగ్రహించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నా. అట్టి స్థితిలో నుండి మా దేశాన్ని విడిపించండి. దాని వెనకాల పనిచేస్తుంటున్న మాఫియాలను మీరు మార్చవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా. వారి హృదయాన్ని మీరు విరగొట్టవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అనేక స్త్రీలను అసాంఘిక కార్యకలాపాలలోనికి తీసుకువెళ్తూ ఉంటున్న వ్యక్తులను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామయ్యా. ఉద్యోగం ఇస్తామని, లేకపోతే అవసరతలు తీరుస్తామని, వారి ఇష్టం లేకుండా వారిని తీసుకువెళ్ళి శోషిస్తూ ఉంటున్న వారిని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. వారిని సందర్శించండి, వారిని సందర్శించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారి వెనకాల పని చేస్తూ ఉంటున్న వారిని మీరు మార్చవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. వారిని మీరు సందర్శించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అయా, ఇలాగూ శోషింపబడుతుంటున్న వారి మధ్యలో పని చేస్తూ ఉంటున్న సంస్థలను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ జస్టిస్ మిషన్ ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఇంకా అనేక సంస్థలు పని చేస్తూ ఉంటున్నాయి కదా. టీన్ రీచ్ అన్న సంస్థ పని చేస్తూ ఉంటున్నది కదా. ఇంకా అలాగూ పనిచేస్తున్న ప్రతి సంస్థలను మేము జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. న్యాయబద్ధంగా వారికి అవసరమై ఉంటున్న భద్రతను మీరు అనుగ్రహించండి. హల్లెలూయా. న్యాయం కొరకాయ పోరాడుతుంటున్న పోలీస్ అధికారులను, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను మీరు లేవనెత్తవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే పాలిటీషియన్స్ ని మీరు లేవనెత్తవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. మేము మహిమ పరుస్తుంటున్న వారు మీరు లేవనెత్తవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. న్యాయం కొరకాయ నిలబడుతుంటున్న జడ్జీలను మీరు లేవనెత్తవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నా. అన్యాయాన్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటున్న వారిని మీరు లేవనెత్తవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. మాకు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్ఠ సాయంకాలాన్ని, ఉదయాన్ని బట్టి మేము స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాం. అయా, మేము నీ వాక్యాన్ని ఆలకించబోతుండగా ఇదిగో మీ దాసు నిలబడబోతున్నాడు. నీ ఆత్మశక్తి చేత మీరు నింపండి. మా ఒక్కొక్కరిని నీ వాక్కు ద్వారా ప్రభావితం చేయండి. మా హృదయ ధ్యానం మీ సన్నిధిలో అంగీకార యోగ్యములుగా ఉండను గాక. మా ప్రతి ఆలోచన కట్టి తెచ్చి నీ యొక్క సన్నిధిలో పడవేయటానికి, నీ మాటలను మా జీవితంలోని స్వీకరించటానికి నీ కృపను అనుగ్రహించవలసిన ప్రార్థన చేస్తూ మా ప్రార్థన ఆలకించినందుకు మేము స్తుతిస్తూ త్వరలో రానయ్యుంటున్న ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠ నామంలో ఈ ప్రార్థనను సమర్పిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అరే ప్రసాద్, దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆన్లైన్లో ఈ యొక్క ఆరాధనను వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తుంటున్నాను. ఈ మంచి పగటికాల సమయంలో లోకంలో అనేక దేశాలలో అనేక సంఘాలు ఈ యొక్క దినాన్ని ఫ్రీడమ్ సండేగా జరుపుతూ ఉంటున్నారు. స్వాతంత్రపు ఆదివారంగా జరుపుతూ ఉంటున్నారు. వారితో కూడా ఏకీభవిస్తూ మనం కూడా ఈ యొక్క దినాన్ని మనం కూడా జరుపుతూ ఉంటున్నాం. సో ఈ పగటికాల సమయంలో నేను కొన్ని సోషల్ ఇష్యూస్ మీద నేను వాక్యాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. మనకందరికీ తెలుసు, బానిసత్వం అన్నది లోకంలో నుంచి నిర్మూలించబడింది. స్లేవరీ అనే ఒక ప్రాక్టీస్ లోకంలో నుంచి చాలా సంవత్సరాల క్రితమే నిర్మూలించబడింది అని మనకందరికీ తెలిసిన విషయమై ఉంటున్నది. కానీ ఈరోజు కూడా అనేక దేశాలలో అనేక రీతులుగా, అనేక ఫార్మ్స్లో స్లేవరీ ఈరోజు కూడా ప్రివేలెంట్గా ఉన్నది. బానిసత్వం అన్న ఒక ప్రాక్టీస్ ఈరోజు కూడా అనేక దేశాలలో మనం చూడగలుగుతూ ఉంటున్నాం. అయితే మనం కొన్ని సందర్భాలలో అసలు ఇది బానిసత్వమా అని మనకు కూడా తెలియదు, లేకపోతే వీరు బానిసత్వంలో ఉన్నారని మనము కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడుతున్న వారు అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారని మనం గ్రహించకపోతూ ఉండవచ్చు. కానీ చాలా కష్టపరమైన పరిస్థితులలో నుంచి అటువంటి వారు వెళ్తూ ఉండవచ్చు. సో మనం ఎటువంటి వారితో ఏ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాము, మనం ఏ రీతి వారితో సమయం గడుపుతూ ఉంటున్నాం అన్న విషయము మనము వారి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటున్నది. సో ఈ దినంలో మనము మోడర్న్ డే స్లేవరీ గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. దాని కొరకే జీవించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయడం కాక దేవుడు మనతో ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడున్నట్లు మనము ప్రార్థనా పూర్వకంగా కూర్చుందాం. దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. మొట్టమొదటిగా నేను కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ మీ ముందు ఉంచవాలని ఆశపడుతుంటున్నాను.
మోడర్న్ డే స్లేవరీ, లేకపోతే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, ఇవన్నీ స్లేవరీ కిందికి వస్తూ ఉంటున్నది. డబ్బులు తీసుకొని తిరిగి ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వారి కింద పని చేయడం, జీతం ఇవ్వకపోవడం, లేకపోతే తీసుకున్న డబ్బుకి కొన్ని వందల రెట్లు ఎక్కువ మనతో పని చేయించుకోవడం, ఇవన్నీ మోడర్న్ డే స్లేవరీ కింద వస్తూ ఉంటున్నాయి. అయితే కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ నేను మీ ముందు ఉంచవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. మొట్టమొదటిగా ఈరోజు కూడా 21వ శతాబ్దం, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, మొత్తం సర్వేలెన్స్ కంట్రీస్, అన్ని కంట్రీస్లో సర్వేలెన్స్ బాగా ఉన్నది అని మనం చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు కూడా లోకంలో దగ్గర దగ్గర 40 మిలియన్ మంది బానిసత్వంలో ఉంటున్నారు. వేరియస్ ఫార్మ్స్, చాలా ఫార్మ్స్ ఉన్నవి ఈ బానిసత్వంలో. ఇదొకటే బానిసత్వం అని మనం చెప్పలేము, కానీ అనేక రీతులుగా అనేక ఫార్మ్స్లో దగ్గర దగ్గర 40 మిలియన్ మంది ఈరోజు కూడా బానిసత్వంలో ఉంటూ ఉన్నారు. రెండవదిగా ఈ 40 మిలియన్ మందిలో 71% మంది అమ్మాయిలు, ఆడవాళ్ళు అయి ఉంటున్నారు. అమ్మాయిలు, ఆడవాళ్ళు ఈ 71%లో మళ్ళీ మెజారిటీ మంది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్లో ఉంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు లైంగికంగా వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్న ఒక పరిస్థితి మనం చూడగలుగుతాం. తర్వాత ప్రతి నలుగురు, ఈ రీతిగా బానిసత్వంలో ఉన్న ప్రతి నలుగురిలో ఒక వ్యక్తి బాబు లేకపోతే పాప, చిన్న పిల్లలై ఉంటున్నారు. ఇంకొక చిల్లింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏమిటనంటే 2016లో ప్రతి 12 నిమిషాలకి ఒక అబ్బాయి లేకపోతే ఒక అమ్మాయి, పిల్లలు కనపడకుండా పోయినారు. మిస్సింగ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. అందులో 50% మంది ఈ రోజు వరకు కూడా వారు ఎక్కడున్నారని ట్రేస్ చేయలేకపోయిన పరిస్థితి. సో పిల్లలు, ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు అని తేడా లేకుండా 71% మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు పిల్లలు ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళు మగవాళ్ళై ఉన్నారు. సో ఏజ్ గ్రూప్తో సంబంధం లేదు, జెండర్తో సంబంధం లేదు. అందరూ ఈ యొక్క సోషల్ ఈవిల్కి బానిసలుగా, లేకపోతే ప్రోన్గా, లేకపోతే వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంకా కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూసినట్లయితే, రెవెన్యూ విషయంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరము $150 బిలియన్ బిజినెస్ అంట. ఇది $150 బిలియన్ బిజినెస్ ఈ యొక్క మోడర్న్ డే స్లేవరీ. అందులోనూ మెయిన్గా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ $150 బిలియన్ బిజినెస్గా ఉంటున్నది. అయితే కైలాస్ సత్యార్థి, నోబెల్ లారియట్, మన ఇండియాలో పిల్లలు ఈ రీతిగా ఇటుక బట్టీలలో లేకపోతే కంపెనీలలో తక్కువ జీతానికి పిల్లల్ని పనిచేపించడం ఈరోజు చట్టరీత్యా నేరం. కానీ అటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు కూడా ఆ కంపెనీలు అనేక స్థలాలలో పనిచేస్తూ ఉన్నారని మనకు అందరికీ తెలుసు. అయితే వారి మధ్యలో పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి కైలాస్ సత్యార్థి, లోకమంతటా పేరుగాంచిన ఒక వ్యక్తి, నోబెల్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్న వ్యక్తి. అయితే ఆ యొక్క వ్యక్తి వాళ్ళ ఫౌండేషన్ యూరోపియన్ యూనియన్తో కూడా పనిచేస్తూ, యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళకి ఫండ్ చేస్తూ వాళ్ళొక సర్వే జరిపిస్తే అందులో వాళ్ళు తెలుసుకున్న విషయం ఏమిటనంటే, మన దేశంలో దగ్గర దగ్గర 26 lakh crore rupees బిజినెస్ ఈ మోడర్న్ డే స్లేవరీలో జరుగుతూ ఉంటున్నది. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కానీ, బానిసత్వంగా లేకపోతే బలవంతంగా పని చేయించుకోవడం కానీ, ఈ రీతిగా 26 lakh crore rupees బిజినెస్ ఈ యొక్క వ్యక్తులతో జరిపిస్తూ ఉంటున్నారు. సో ఇది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. మనకందరికీ వింటూ ఉంటేనే భయం కలుగుతూ ఉండవచ్చు ఎంత దారుణమైన పరిస్థితియో. తర్వాత మనము ఇప్పుడున్న సినారియోని మనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు క్రైస్తవులంగా మనము సోషల్ ఈవిల్స్కి ఎదురుగా పని చేయాలి, దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో ఉంటే తప్పును మనము చూసి మనము పోన్లే అన్న ఒక మైండ్ సెట్తో మనం ఉండలేము. మనం ఆ రీతి ఉన్నట్లయితే మనలో దేవుని ఆత్మ లేదు, మనం క్రైస్తవులం కాదు, మనం వీఆర్ రిలీజియస్. మనం ఏదో భక్తి, ఏదో నాటకాలు చేసే భక్తి మనలో ఉన్నదేమో కానీ నిజమైన దేవుని పట్ల ఉన్న ప్రేమ కానీ ఆ యొక్క విశ్వాసం కానీ మనలో లేదు. సో మనం తప్పును చూస్తే మనము ఎదురిస్తున్న వారంగా ఉండాలి అని దేవుడు మన జీవితంలో ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ దినాలలో కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అనేక ఎన్జిఓస్ ఇటువంటి వ్యక్తుల మధ్యలో మన దేశంలో లోకమంతటా పనిచేస్తూ ఉంటున్నాయి. సో వాళ్ళు ఏం తెలియజేస్తుంటున్నారు అని అంటే, సిచ్యువేషన్ ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళబోతూ ఉంటున్నది. ఎందుకు అని అంటే, మనకందరికీ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలనంటే, ఇప్పుడు
నాకు ఒక ఈ బానిసత్వం ఏ రీతి పనిచేస్తూ ఉంటుంది, మోడర్న్ డే స్లేవరీ ఏ రీతి పనిచేస్తూ ఉంటున్నది అని అంటే, కొన్ని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకుపోవడం జరుగుతుంటుంది. కానీ చాలా సందర్భాలలో మోడర్న్ డే స్లేవరీలో చాలామంది విక్టిమ్స్ ఏ రీతి అవుతారని అంటే, ఇప్పుడు నేను మీ వద్ద డబ్బులు తీసుకున్నాను, నాకు ఇప్పుడు అవసరం ఉంది, నేను డైలీ వేజ్ పని చేస్తుంటున్న వ్యక్తి అయితే నేను మా యొక్క కంపెనీ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు డబ్బులు కావాలి, ఇట్లా సహాయం అవసరమని నేను డబ్బులు అడుగుతాను. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి నా దగ్గర నాకు డబ్బులు ఇచ్చి ఏదో పేపర్లో, బాండ్ పేపర్లో సైన్ చేయించడమో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. అయితే మనకు చదువు లేని వారు అయితే కన్ను మూసుకొని సైన్ చేస్తారు, తర్వాత వారి జీవితం వారు ఆ యొక్క వ్యక్తికి అమ్మేసినట్లే అవుతూ ఉంటున్నది. ఇంకొన్ని సందర్భాలలో డబ్బుల కొరకు శరీరాలను అమ్ముకుంటున్న కొన్ని సందర్భాలు మనం చూడగలుగుతాం. అయితే ఈ దినాలలో అవి ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మంచి మంచి ఉద్యోగాలలో ఐటీలో పనిచేస్తున్న వారే వారి యొక్క ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్న వారుగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన యొక్క పరిస్థితి మనం ఊహించవలసినదే అయి ఉంటున్నది. అయితే మెయిన్గా డైలీ వేజ్ ఓనర్స్, లేకపోతే ప్రతి దినం ఆ యొక్క రోజు పని చేసి ఆ యొక్క రోజుకున్న తిండిని సంపాదిస్తున్న వారి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండబోతూ ఉంటున్నది. అయితే మనము ఇటువంటి వారి కొరకే మనము ప్రార్థన చేస్తున్న వారంగా, పని చేస్తున్న వారంగా ఉండాలని నేను మీకు అందరికీ గుర్తు చేస్తూ ఉంటున్నాను. అయితే బైబిల్లో మనకి ఇవన్నీ ఎందుకు అని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, బైబిల్లో కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఈ రీతి రాయబడి ఉంటున్నది, స్పీక్ అప్ ఫర్ దోస్ హూ కెనాట్ స్పీక్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్, ఎన్ష్యూర్ జస్టిస్ ఫర్ దోస్ బీయింగ్ క్రష్డ్. సో ఈ రీతి ఏం ఈ యొక్క వాక్యం ఏం తెలియజేస్తున్నది అని అంటే, ఎవరైతే హింసింపబడుతున్నారో, ఎవరైతే అణిచివేయబడుతున్నారో వారి కొరకై మనం నిలబడాలి. పరిశుద్ధులంగా, దేవుని చేత ఎన్నుకోబడిన వారంగా, దేవుని యొక్క ఆత్మను కలిగిన వారంగా మనము అటువంటి వ్యక్తుల కొరకు నిలబడాలని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి తెలియజేస్తుంటున్నది. యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో మనం చూసినా సరే మనము ఆ యొక్క విషయాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతాం. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం 18 నుంచి 21వ వచనం వరకు మీరు బైబిల్ ఓపెన్ చేసి మీరు చదివినట్లయితే మనము అక్కడ ఈ రీతి చూడగలుగుతాం. యేసుక్రీస్తు సినగోగ్లో ఐజాయా గ్రంథం నుంచి, ఆయన స్క్రోల్ నుంచి చదువుతూ ఉంటున్నా, అంటే ఆయన గురించి ఉన్న ప్రాఫెసీ నెరవేరుతున్న ఒక వాక్య భాగం మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం. అక్కడ ఏం రాయబడుతూ ఉన్నదని అంటే, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈజ్ ఆన్ మీ బికాస్ హీ హాజ్ అనాయింటెడ్ మీ టు ప్రీచ్ గుడ్ న్యూస్ టు ద పూర్. హీ హాజ్ సెంట్ మీ టు ప్రొక్లెయిమ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ద ప్రిజనర్స్ అండ్ రికవరీ ఆఫ్ సైట్ ఫర్ ద బ్లైండ్, టు రిలీజ్ ద ఒప్రెస్డ్, టు ప్రొక్లెయిమ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ ఫేవర్. అయితే ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనము మెయిన్గా మూడు సెంటెన్సెస్ మనం చూడగలుగుతాం. మొట్టమొదటిగా ఫ్రీడమ్ ఫర్ ప్రిజనర్స్, తర్వాత రెండవదిగా సైట్ టు ద బ్లైండ్, మూడవదిగా సెట్ ద ఆప్రెస్డ్ ఫ్రీ. అంటే యేసుక్రీస్తు తన యొక్క సేవా జీవితంలో ఈ యొక్క సువార్త ప్రకటించడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఈ యొక్క మూడు విషయాలు కూడా ఆయన ఎంఫసైజ్ చేయడము మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం. మొట్టమొదటిగా చెరసాలలో ఉన్న వారిని విడిపించటానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చినాడు. రెండవదిగా గుడ్డి వారికి చూపునివ్వటానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చినాడు. మూడవదిగా అణచివేయబడుతున్న వారిని విడిపించడానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చినాడు. సో మనము సువార్తను ప్రకటించడం ఎంత ముఖ్యమో ప్రతి క్రైస్తవుడు, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎ మిషనరీ, మనం ప్రతి ఒక్కరూ యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తుంటున్న వారంగా ఉండాలి. మిషన్ వర్క్ పాస్టర్కి లేకపోతే సేవలో ఉంటున్న వారికి మాత్రమని మనం అనుకుంటే మనము క్రైస్తవులం కాదు. కానీ మనము సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉండటంతో పాటు మనము ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లు మనము ఇతరులను విడిపిస్తున్న వారంగా, ఇతరుల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్న వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు. అయితే ఇంకొక వాక్య భాగం మనం బైబిల్లోనే, లూకా సువార్తలోనే ఇంకొక వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే, లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం 25 నుంచి 27 వరకు ఉన్న వచనాలు మనం చదివినట్లయితే మనకందరికీ సుపరిచితమైన ఒక వాక్య భాగం, మన సండే స్కూల్ కాలం నుంచి వింటున్న ఒక వాక్య భాగం అయి ఉంటున్నది. ఇది గుడ్ సమారిటన్ యొక్క స్టోరీ, మంచి సమరయని యొక్క స్టోరీని మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం. గుడ్ సమారిటన్ యొక్క స్టోరీలో మనం అనేక పాఠాలు మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. ఈరోజు సంఘాలు మర్చిపోయిన కొన్ని విషయాలు మనం ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం చూడగలుగుతాం.
ప్రత్యేకంగా ఇందులో కూడా మనం 3 విషయాలు మనం ప్రత్యేకంగా గ్రహించగలుగుతాం. అందులో మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క ప్యాసేజ్ మనం చదివినప్పుడు ఆ యొక్క సమరయుడు ఏం చేసినాడో మనం చూసి అందులో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏమిటనంటే, మొట్టమొదటిగా ఆ సమరయుడు అక్కడ దోచుకోబడిన ఆ యొక్క వ్యక్తి, కొర ప్రాణంతో ఉన్న ఆ యొక్క వ్యక్తి ఈ సమరయుడు చూసి మొట్టమొదటిగా జాలి కలిగింది, ఆయన పట్ల జాలి చూపించినాడు. వి సీ దట్ ద సమరిటన్ in the Good Samaritan story, we see that the Samaritan took pity on that person who was lying on the road. So మనం కూడా ఇతరుల పట్ల జాలి చూపిస్తున్న వారంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు. రెండవదిగా, సెకండ్లీ, దిస్ Samaritan, what we see in his life through this parable is that he bandaged the wounds. So సమరయుడు he did not just take pity, he also bandaged those wounds. సో సమరయుని లాగా మనం కూడా జాలి చూపిస్తే సరిపోదు, అరే ఆ వ్యక్తి ఆడ పడున్నాడు, అయ్యో పాపం అని చెప్పి మనం వెళ్ళిపోతున్న వారంగా ఉండద్దు, కానీ మనం గాయాలను కడుతున్న వారంగా ఉండాలి. మూడవదిగా, సమరయుని యొక్క జీవితంలో నుంచి మనం చూస్తున్న ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటనంటే, ఆయన వైద్యుని దగ్గర ఈ యొక్క వ్యక్తిని తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వైద్యునితో ఈ రీతి తెలియజేస్తుంటున్నాడు, నేను మళ్ళీ వస్తా, నేను మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క వ్యక్తికి మీరు చికిత్స చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఖర్చు ఎక్కువ అయితే నేను మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నేను మీకు చెల్లిస్తా అని తెలియజేస్తున్నాడు. దిస్ Samaritan, he looks at the physician and says, when I come back, if the money that I've paid is not sufficient, when I come back next time I'll pay you, is what the Samaritan says. So we can learn these 3 facts or these 3 points, that first we need to pity, and not just pitying, we need to dress those wounds or bandage those wounds, and thirdly, if we have to go an extra mile and help them financially, we have to help them. Only then we will be fulfilling God's will in our lives and in others' lives as well, and we will be able to impact them very much. మనం ఆ రీతిగా మనం చేసినప్పుడు మనము ఇతరులను ఇంపాక్ట్ చేయగలుగుతాం. అదే రీతిగా మనము దేవుని యొక్క చిత్తం మన జీవితంలో మనము నెరవేర్చగలుగుతాం. ఆ రీతిగా ఉండటానికి దేవుడు మనకి రాబో దినాలలో సహాయం చేయను గాక. అయితే మనము జాలి చూపించడము, పని చేయడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఒకవేళ మనము అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే, అంటే నేను బాండేజ్ గురించి, స్లేవరీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, మనం ఆ రీతిగా ఉన్నట్లయితే మనం మన పిల్లలకి నేర్పించవలసిన, ఎవరు ఎప్పుడు ఎటువంటి స్థితిలో ఉంటారో మనకు తెలియదు కనుక మనము మన చుట్టుపక్కల వారికి మనం ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న వారంగా ఉంటున్నాం కనుక మనం చేయవలసిన పని ఏమిటనంటే, మనము మన గొంతు ఎత్తుతున్న వారంగా మనం ఉండవలసిన వారమే ఉంటున్నాం. We need to raise our voices, not just pitying or working for others. If we are in such a position, we have to raise our voices. And Esther teaches us that. From the life of Esther, మనం ఎస్తేర్ యొక్క జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే మనము ఆ యొక్క విషయాన్ని నేర్చుకోగలుగుతాం. హామాను యూదులను హింసించాలని ఆశపడుతూ ఉంటున్నప్పుడు అది తెలియగానే బాధపడిపోయి, అయ్యో నన్ను దేవుడు విడిచిపెట్టినని బాధపడలేదు, కానీ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినారు. ఫస్ట్ we need to pray in the presence of the Lord, and we need to act as well. We need to raise our voices against injustice. ఇజ్రాయేలీల పట్ల ఆ రోజు ఆమన్ చేసింది తప్పకుండా అది ఇన్జస్టిస్ అయి ఉండింది. సో మనం ఎస్తేర్ వలె మనము వాయిస్ రైజ్ చేస్తున్నవారు. ఎస్తేర్ అనుకోలే, అరే నేను మాత్రమే ఉన్నాను. రెండోది, ఆ దినాలలో ఉన్న కష్టం ప్రకారము రాజు పిలవకుండా రాణి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళరాదు, కానీ ఎస్తేర్ వెళ్ళటం మనం చూస్తుంటాం. మొర్దెకాయి చెప్పిన మాట వినటం, పెద్దలు చెప్పిన మాట వినటము, అదే రీతిగా ప్రార్థన చేయటము, తర్వాత దాని కొరకు పని చేయటం మనం చూడగలుగుతాం. సో మనం కూడా మన చుట్టుపక్కల వారిని మనం ఇంపాక్ట్ చేయాలి. మనం వారిని వాయిస్ రైజ్ చేయడానికి మనము ఈ దినాలలో మన యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని మనం వాడుతూ ఉంటున్న వారంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు. అయితే మనము క్రిస్టియన్ హిస్టరీని, చర్చ్ హిస్టరీ, ఇండియాలో చర్చ్ హిస్టరీని మనం చూసినట్లయితే చర్చ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ మన దేశాన్ని బిల్డ్ చేయడంలో మనం చూడగలుగుతాం. చర్చ్ హెస్ ప్లేడ్ అ వెరీ పివోటల్ రోల్ ఇన్ బిల్డింగ్ అవర్ నేషన్.
and somehow today's churches have forgotten that or fallen away from that track. And that is one of the main reasons why Christians are criticized and mocked at today. ఈరోజు అదొక మెయిన్ రీజన్ అయి ఉంటున్నది. మనము ఆ పాతకాలంలో మిషనరీలు చేసిన మినిస్ట్రీ లాగా మనం చేయట్లేదు. ఈరోజు సంఘం 4 గోడల మధ్యలో, చర్చ్ ఇస్ కన్ఫైన్ టు 4 walls, అండ్ మనం చర్చ్లోనే సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం, చర్చ్లోనే మనము డిసైపుల్స్ చేస్తున్నాం, చర్చ్లోనే మనం మరణిస్తున్న వారంగా ఉంటున్నాం. కానీ మిషనరీస్ చేసినట్టు మనం ఇతరులను ఇంపాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. సొసైటీలోకి మనం వెళ్ళట్లేదు. మనము సొసైటీలోకి వెళ్ళి మనుషులను మనం కట్టలేకపోతూ ఉంటున్నాం. మనము చాలా సంఘాలలో, చాలా క్రైస్తవులకు మిషనరీస్ చేసిన ఒక మినిస్ట్రీ గురించి కూడా తెలియదు. అంత దయనీయమైన పరిస్థితులు ఈరోజు సంఘాలు ఉంటున్నాయి. సో మనము ఈ దినంలో మనం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఏంటంటే, మిషనరీలు చేసిన రీతిగా మిషనరీలు సేవ ప్రకటించడం మాత్రమే కాదు, కానీ వారి యొక్క జీవితం మొత్తం మన ప్రజల కొరకై, మన కొరకై వారి యొక్క దేశాన్ని, వాళ్ళ యొక్క లగ్జరీస్ని విడిచిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి వారు కొంతమంది ఒకసారి భారతదేశంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత తిరిగి కూడా వెళ్ళలేదు వారి స్వస్థలానికి. ఇది వాళ్ళ దేశంగా చేసుకున్నారు, ఇక్కడనే మరణించినారు, ఇక్కడనే వారు పాతి పెట్టబడినారు. మనము అనేక విషయాలు ఉన్నాయి, అనేక సోషల్ ఇష్యూస్ మీద క్రైస్తవులు పనిచేయబడటం వల్లనే అనేక సందర్భాలలో అనేక విషయాలు మనం చూడగలుగుతాం. ఫస్ట్ స్కూల్, మోడర్న్ డే స్కూల్ క్రైస్తవులే స్థాపించడం మనం చూడగలుగుతాం. తర్వాత ఫస్ట్ గర్ల్స్ స్కూల్ క్రైస్తవులే స్థాపించినారు. కాస్ట్ సిస్టమ్కి ఎదురుగా క్రైస్తవులు పనిచేసినారు. జోగిని సిస్టమ్, ఈ రోజు కూడా కొన్ని స్థలాలలో జోగిని సిస్టమ్ మనం చూడగలం. దేవదాస సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు. దానికి ఎదురుగా క్రిస్టియన్ మిషనరీస్, ఏమి కార్మైకిల్ పనిచేసింది. సతీకి ఎదురుగా మనం గవర్నమెంట్స్ మనకి నేర్పించడం రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అని, కానీ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ని ఇన్స్పైర్ చేయటము, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటము, తర్వాత రాజా రామ్మోహన్ రాయ్తో కూడా పనిచేసిన వ్యక్తి విలియం కేరీ అయి ఉండినారు. ఆయన గురించి మనం వినటమే లేదు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని ఆయననే తీసుకొని వచ్చినాడు. ఇండియాలో ఫస్ట్ బ్యాంక్ని విలియం కేరీ తీసుకొని వచ్చినాడు. తర్వాత ఆండ్రూ చార్ల్స్ ఫ్రియర్ అన్న వ్యక్తి కాస్ట్ సిస్టమ్కి ఎదురుగా పనిచేసినాడు. ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో గాంధీజీని ఇండియాకి నడిపించడానికి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసిన వ్యక్తి ఆండ్రూ చార్ల్స్ ఫ్రియర్. గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉండినప్పుడు గాంధీజీని కాదు, నీ అవసరత ఇండియాలో ఉన్నది అని తీసుకొని వచ్చి 200 సంవత్సరాలకు పైగా మన ఉద్యమం జరిగితే గాంధీజీ వచ్చిన తర్వాత ఆండ్రూ చార్ల్స్ ఫ్రియర్ ఆయనకు అడ్వైజర్గా ఉంటూ ఆ యొక్క మూవ్మెంట్ నడిపించినాడు. గాంధీజీ వచ్చిన తర్వాత 30-40 సంవత్సరాలలో మనకు స్వాతంత్రం రావడం మనం చూడగలుగుతాం. సో కాస్ట్ సిస్టమ్కి ఎదురుగా అన్హైలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనే ఒక బుక్ మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాయడం మనం చూడగలుగుతాం. ఆ యొక్క బుక్ రాస్తున్నప్పుడు ఆయనకు అడ్వైజెస్ ఇస్తూ ఉండింది ఆండ్రూ చార్ల్స్ ఫ్రియర్ అనే హిస్టరీ మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటున్నది. సో తర్వాత పండిత్ రమాబాయ్, ఈ రీతిగా అనేక మంది దేవుని కొరకై గొప్ప గొప్ప కార్యాలు, మన దేశాన్ని దేవుని యొక్క స్వార్థం ప్రకటించడమే మాత్రం కాదు, కానీ దేశం కొరకై పనిచేస్తూ ఉంటున్నారు. దేవుని యొక్క ఆత్మ మన పైన ఉన్నట్లయితే మనం దేవుని కొరకై చేస్తున్న వారంగా ఉంటాం. అనేక మందిని ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న వారంగా మనం ఉంటాం. అనేక మందిని కడుతుంటున్న వారంగా మనం ఉంటాం. మనము విలియం కేరీ లాగా అనేక మంది మనల్ని గుర్తిస్తారో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ మనం ఉంటున్న మన సర్కిల్లో మనం తప్పకుండా మనం ఇంపాక్ట్ చేయగలుగుతాం. నిజంగా మనము దేవుని కొరకై నిలబడినట్లయితే, అల్టీరియర్ మోటివ్స్ ఏమీ లేకుండా మన జీవితంలో, మనము సేవా జీవితంలో మనం పని చేసినట్లయితే మనం తప్పకుండా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు దేవుని కొరకై చేయడానికి దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడని నేను దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాను. నేను ఒక కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఒక దేవజనుడు ఈ రీతి తెలియజేస్తూ ఉండినాడు. ఆయన బయట దేశం వ్యక్తి. సో బయట దేశాలలో ఆయన తన సంఘం గురించి చెప్తూ ఉండినాడు. మా సంఘంలో మేము ఏం చెప్తామనంటే, 10% సంఘం కొరకై ఉన్నది, లేకపోతే దేవుని కొరకై ఉన్నది. మనం ఏ సంఘానికి వెళ్తున్నామో అదే సంఘంలో మనం వేయాలి అన్నది సంఘంలో నేర్పిస్తూ ఉంటాం. కానీ రెండవదిగా మేమేం నేర్పిస్తామనంటే, ప్రజాసేవ కొరకై మనము డబ్బులని వేరు తీస్తున్న వారంగా మనం ఉండాలి. మా యొక్క శాలరీ ఎంత వచ్చినా, అది తక్కువైనా ఎక్కువైనా 10% అంటే 10% దేవుని సంఘానికై వెళ్తూ ఉంటున్నది. వేరే పాస్టర్లకు వెళ్ళేది అయితే అది 10% నుంచి వెళ్ళదు, అది ఇంకా సపరేట్గా వాళ్ళు తీస్తారు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. అది కాకుండా
ప్రజాసేవ కొరకై వాళ్ళు 10-20% మనీ వాళ్ళు పక్కకు పెడుతూ ఉంటాము అని ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈ 10-20% ప్రతి నెల ప్రజాసేవ చేయడం కాదు, కానీ ఆయన తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు అంటే మేము ఈ ప్రతి నెల ఆ డబ్బులను మేము దాచిపెడుతూ ఉండేవారం. తర్వాత మేము క్రిస్మస్ టైంలో ఆ యొక్క గల్ల బలం కొట్టి ఆ డబ్బులను, అది మంచి పెద్ద మొత్తం అయ్యేది, ఆ రీతి సంఘం మొత్తము వారు డబ్బులు పోగు చేసి వాళ్ళు బీద దేశాలలో వారు డబ్బులను వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు అని వారు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు. సో మనం కూడా ఈరోజు మన దేశం వరల్డ్స్ లీడింగ్ కంట్రీస్లో ఒకటి. మనం కూడా ఎవరో సహాయం చేస్తారని కాదు, కానీ మనకు అయినంత మట్టుకు మనము ప్రజాసేవ కొరకై డబ్బులను వేరుదీయాలి. మనం ప్రజల మధ్యలో వెళ్ళి అనేక మందిని కట్టడానికి, అనేక మంది సహాయం లేక బాధపడుతూ ఉంటున్నారు. మనం ఆ రీతిగా వారి కొరకై సహాయం చేయడానికి ఈ దినాలలో సంఘాలు పూనుకొనాలని నేను దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాను. ఈ కరోనా మనకు అది చాలా క్లియర్గా నేర్పిస్తూ ఉండింది. ఎందుకంటే అనేక మనకు తెలిసిన వారే, క్రైస్తవులలో మాత్రమే కాదు కానీ మన చుట్టుపక్కల వారు కూడా అనేక సందర్భాలలో చాలా కష్టాలుగా వెళ్తూ ఉన్నారు. కానీ మనం సహాయం చేయలేని పరిస్థితి. మనం సహాయం చేయగలిగితే దేవుని ప్రేమ చూపిస్తున్న వారంగా మనం ఉండగలుగుతాం. సో ఆ రీతిగా ఉండటానికి ఈ దినాలలో మనం పూనుకుందాం. మనము ఇందాక చూసినట్లు మనము దయ చేపిస్తున్న వారంగా ఉండాలి, మనము పని చేస్తున్న వారంగా ఉండాలి. మనము అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే మనము మన వాయిస్ రైజ్ చేస్తున్న వారంగా, చర్చ్గా మనము ప్రత్యేకంగా 3 విషయాలు చేయాలి. ఇటువంటి వారి కొరకై ప్రార్థన చేస్తున్న వారంగా ఉండాలి. ఇటువంటి వారి కొరకై ప్రార్థనలు, ప్రేయర్ క్యాన్ డూ మిరకిల్స్. మనము వెళ్ళి పని చేయకపోయినప్పటికీ మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు ఎవరో ఒకరిని లేపి అటువంటి వారి కొరకై పని చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్, ఇటువంటి ప్రజల మధ్యలో పనిచేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం వాటి కొరకై ప్రార్థన చేస్తున్న వారంగా ఉండాలి. రెండవదిగా మనము అడ్వకేట్ చేస్తున్న వారంగా ఉండాలి. మనము ఇటువంటి వారి కొరకై మాట్లాడుతూ వారితో కూడా పనిచేస్తూ ఉన్న వారంగా, అంటే మనం చేయగలిగిన పని అయితే మనం చేస్తున్న వారంగా ఉండాలి. మూడవదిగా మనము ఎంగేజ్ చేస్తున్న వారంగా, అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో ఈ బ్రాతల్ హౌసెస్ నడపడము, లేకపోతే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్లో ఉన్నవారు చాలా పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు. సొసైటీలో చాలా పట్టుగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో వారితో మనము సింగిల్గా వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తే మనము మేబీ మరణించవచ్చు. సో మనం చేయగలిగినట్లయితే మనం చేయాలి. లేదు అని అంటే మనము భయపడి ఉండకుండా మనము ఇట్లాంటి ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వారి యొక్క సహాయాన్ని కోరుతూ మనం వారి కొరకై పని చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మనం అనేక మందిని రక్షించగలుగుతాం, అనేక మందికి జీవితాలను కట్టగలుగుతాం, సొసైటీని మనము నిర్మించగలుగుతామని నేను దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటున్నాను. అయితే చివరిగా నేను ఇద్దరి యొక్క స్టోరీ చెప్పి నేను ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను. తమిళనాడులో జరిగిన ఒక సంఘటన. తాయమ్మ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండినారు. ఆ యొక్క స్త్రీ, తన యొక్క భర్త దేవేంద్రన్ అని ఇద్దరు ఉండినారు. వారు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఒక వుడ్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తూ కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించి వారికి ఒక కుమార్తె పుట్టింది, లావణ్య అని. అయితే ఈ లావణ్య చిన్న పసిపిల్లగా ఉన్నప్పుడే అమ్మాయికి అనారోగ్యం రావటము, తర్వాత వీరి దగ్గర డబ్బులు లేవు, వీరు చాలా తక్కువ జీతానికి పనిచేస్తూ ఉండిన వారుగా ఉండినారు. డబ్బులు లేకపోయేసరికి వీరు ఆ కంపెనీ యజమానుల వద్దకు వెళ్ళి వారు డబ్బులు అడగటము. ఆ యొక్క యజమానుడు ఏం చేసినాడు అంటే వీరికి ధన సహాయం చేసినాడు. అయితే ధన సహాయం ఎంత మినిమల్గా ఉండేదనంటే 1,095 రూపాయల సహాయమే వీరు కోరినారు. ఆయన 1,095 రూపాయలు వీరికి ఇచ్చా, అంటే వాళ్ళు అంత తక్కువ జీతానికి పనిచేస్తూ ఉంటున్నారు. సో వారికి 1,095 రూపాయలు కూడా వారి చేతిలో లేకుండా ఉండిందని అంటే వారు ఎంత దయనీయమైన జీతంలో పనిచేస్తున్నారో మనం గ్రహించవచ్చు. సో ఆయన వీరికి ఆ ధన సాయం చేసి ఒక పేపర్లో సైన్ చేయించుకున్నాడు. సైన్ చేయించుకున్న తర్వాత వీళ్ళు చదువులేని వారు కనుక సైన్ చేసినారు. తర్వాత ఆ యొక్క సైన్ చేయడం వలన 3 సంవత్సరాలు అదే కంపెనీలో వాళ్ళు పనిచేయటము, వారికి ముందు ఇస్తున్న జీతం కూడా ఇవ్వకుండా ఆ జీతం నుంచి ఈ డబ్బు తీస్తున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళు కట్ చేసుకోవడము, వీరు ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉండినారు. అయితే ఒకరోజు ఈ యొక్క కంపెనీలో తయమ్మ మాత్రమే కాదు వేరే వారు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారని వారు గ్రహించి, పోలీస్ వాళ్ళు, ఎన్జిఓస్ గ్రహించి అక్కడ ఒక రైడ్ చేస్తే
కంపెనీకి భయపడి ఎవరు మాట్లాడలేని పరిస్థితి, ఎవరు నోరు విప్పని పరిస్థితి. అయితే తాయి అమ్మ ఏం చేసినారని అంటే ఆమె అందరిని మొబిలైజ్ చేసింది. లేదు, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడకపోతే మనం ఇంకా ఇక్కడే కష్టాలలో ఉండవలసిన పరిస్థితి అని ఆమె వారికి నచ్చజెప్పి అక్కడ ఉన్న వారిని అందరినీ మొబిలైజ్ చేసి ఈమె వాయిస్ రైజ్ చేయడం వలన వారు అక్కడి నుంచి విడిపింపబడ్డారు. ఈరోజు వారు సంతోషమైన జీవితాన్ని వారు నడిపిస్తూ ఉంటున్నారు. సో తాయమ్మ వలె ఎస్తర్ ఏ రీతిగా అయితే వాయిస్ రైజ్ చేసినదో ఆ రీతిగా సమయం, అనుకూలమైన సమయం వచ్చినప్పుడు వాయిస్ రైజ్ చేస్తూ ఉండటం మనం చూడగలుగుతాం. రెండవదిగా ఇంకొక స్టోరీ మనం చూసినట్లయితే వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన, సాధన అనే ఒక అమ్మాయి గురించి నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. 11 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు తన యొక్క తండ్రి గారు మరణించినారు. అయితే మనకందరికీ తెలుసు గర్ల్ చైల్డ్కి ఫాదర్తో మంచి చాలా ఇమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. నేను మన పాస్టర్ గారు స్టీఫెన్ గారి యొక్క జీవితంలో కూడా నేను చూస్తూ ఉంటున్నాను. జారాకి తండ్రి అంటే చాలా ఇష్టం. ఆమె తింటున్న ప్రతి మెతుకు తినే ముందు ఫస్ట్ నాన్నకు పోయిస్తుంది. నాన్న ఏం పని చేసినా తినాల్సిందే, ఫస్ట్ అది తీసుకున్న తర్వాతనే ఆమె తింటుంది. సో అంత ఇమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అమ్మాయిలకి వారి యొక్క తండ్రితో కూడా ఉంటుంది. సో ఈ సాధన కూడా తన యొక్క తండ్రితో చాలా ఇమోషనల్లీ అటాచ్డ్ ఉండింది. తండ్రి ఉన్న చిన్నలో కూడా కొద్దిలో కూడా చాలా గారాభంగా పెంచుతూ ఉండినాడు. కానీ సడన్గా ఒకరోజు అనారోగ్యం వచ్చి తన యొక్క తండ్రి మరణించడం జరిగింది. బీదవారు కనుక వారికి ఇంకా ఆ ఊర్లో ఉంటే వారు ఉండలేని పరిస్థితి కనుక వాళ్ళు కోల్కతాకి ఉద్యోగాన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చినారు. కోల్కతాకి ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ వస్తే 3 సంవత్సరాల వరకు అక్కడ ఉన్నారు, కానీ వారి పరిస్థితి ఇంకా మంచిగా మెరుగుపడలేదు. అయితే వారి ఇంటి దగ్గరనే ఒక ఆంటీ గారు ఉన్నారు. వారేం చెప్పినారంటే, నేను ఈ అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను, వేరే ఇంట్లో పని చేయాలి అని చెప్పి బట్టలన్నీ సదిరి తీసుకుపోయింది. ఈ అమ్మాయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీరు చూస్తే ఈ అమ్మాయికి అక్కడ ఎంటర్ అవ్వగానే ఈమెకు అర్థమైంది, నేను ఇరుక్కుపోయినాను, బ్రోతల్ హౌస్కి తీసుకొని వచ్చిన ఆమెకు అర్థమైంది. ఆమె ఆ బిల్డింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడమే మొత్తము తాగుబోతులు ఉన్నారు, అమ్మాయిలు కనపడుతూ ఉంటున్నారు, సిగరెట్లు మొత్తం పొగగా ఉన్నది. అయితే ఈమెకు అర్థమైంది, నేను ఇరుక్కుపోయినాను అని చెప్పి. అయితే ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందనంటే, నేను వెళ్ళిపోతా అని చెప్పి గొడవ పెట్టడం మొదలుపెట్టింది. ఈ ఆంటీ గారు ఏమన్నారంటే, సరే నేను తీసుకొని వెళ్ళిపోతా అంటే ఈమె జస్ట్ ఊహిస్తుంటుంది ఈ బ్రోతల్ హౌస్ అని. ఈమె కన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు, కానీ చూస్తే అట్లా అనిపించడంతో ఈమె గొడవ పెట్టుకోవడం మొదలు. ఆంటీ చెప్పింది, సాయంత్రం నేను వెళ్ళినప్పుడు నిన్ను మళ్ళీ తీసుకొని పోతా అని చెప్పి అక్కడ కూర్చోమని చెప్పినారు. నీళ్ళు ఇచ్చినారు. నీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైందో ఈమెకు తెలియదు. తర్వాత ఈమె తిరిగి లేచినప్పుడు ఈమె చూడటము, ఈమె నగ్నంగా ఉన్నది. ఈమెకు అర్థమైంది నన్ను రేప్ చేసినారు అని. తర్వాత ఈమె ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. కానీ ఈమెకు అర్థమైపోయింది, ఇంకా నాకు ఇంకా ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు అని చెప్పి ఈమెకు అర్థమైంది. కొన్ని నెలలు ఈమెని అక్కడ మనుషులు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటము, ఈమెని సెక్షువల్గా హెరాస్ చేయటము అన్నీ జరుగుతూ ఉండింది. ఎవరు ఈమెకి సహాయానికి రాలేదు. కానీ ఒకరోజు ఈ రీతిగానే తాయమ్మ స్టోరీ లాగానే ఇక్కడ కూడా ఎవరో కేసు పెడితే ఇక్కడ బ్రోతల్ హౌస్ జరుగుతుంది అని అర్థమయ్యి పోలీసు వాళ్ళు రావటము, ఎన్జిఓస్ రావటము, తర్వాత ఇక్కడ ఈ అమ్మాయిని విడిపించటం జరిగింది. విడిపించిన తర్వాత ఈరోజు ఆ అమ్మాయి చాలా మంచి ఒక జీవితాన్ని ఆమె లీడ్ చేస్తూ ఉంటున్నది. అయితే ఆ రీతిగా ఈ 2 స్టోరీలలో మనం చూస్తున్న ఒక ఈక్వల్ టాపిక్ ఏమిటనంటే, 2 సందర్భాలలో కూడా ఎవరో వారి కొరకే పని చేసినారు, ఎవరో వారి కొరకే నిలబడినారు వారి కష్ట సమయంలో. ఆ రీతిగా మనము ఈ దినాలలో మనము కష్టాలు ఉన్న వరకు నిలబడటానికి దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. మనం ఆ రీతి నిలబడాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు. మనము క్రైస్తవులంగా మనము దేవునితో, దేవా నీకు నాకు సంబంధం ఉంటే సరిపోదు. పాస్టర్ స్టీఫెన్ గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటున్న రీతిగా సిలువ మనకి దేవునికి మనకున్న సంబంధాన్ని చూపిస్తున్నట్లయితే, వర్టికల్గా హారిజాంటల్గా ఉన్న ఆ యొక్క చెక్క మనకి ఏం చూపిస్తుంటా అంటే, నీకు నీ ఇరుగు పొరుగు వారితో కూడా మంచి సంబంధం ఉండాలని మనకు అది నేర్పిస్తుంటాం. మనం ఆ రీతిగా మంచి సంబంధం కలిగి ఉంటున్న వారంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతుంటున్నాడు. మనం ఆ రీతిగా ఉండటానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. మనం అందరం కలిసికట్టుగా పని చేసినట్లయితే మనము వీ కెన్ బిల్డ్ హెవెన్ ఆన్ ఎర్త్. మనము ఈ యొక్క భూమి మీదనే మనము పరలోక రాజ్యాన్ని కట్టగలుగుతాం. మనము దాని కొరకే శ్రమించగలుగుతాం. మనము
అనేక మంది యొక్క జీవితాలని వెలిగించగలుగుతాం, దేవుని వైపు తిప్పగలుగుతాం, దేవుని యొక్క రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు పని చేయగలుగుతాం. సో ఆ రీతిగా మనం ఈరోజు డెసిషన్ తీసుకుందాం. మనము మన 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 దగ్గర ఉన్న వారిని మనము నాలుకతో చంపుతూ ఉంటున్నామా, నాలుకతో వాళ్ళని హింసిస్తూ ఉంటున్నామా, నాలుకతో కూడా వాళ్ళని మనం తక్కువ చేసి చూస్తున్నామా? పోయిన సంవత్సరము మన పాస్టర్ గారు తెలియజేసిన రీతిగా మన ఇంట్లో పని మనిషిని మనము ఒక పని మనిషిగా చూస్తున్నామా, లేకపోతే ఒక మనిషిగా చూస్తుంటున్నామా? మనం వారితో ఎంత మంచి రిలేషన్లో ఉంటున్నాం? క్రైస్తవులం అని చెప్తూ మనం వారిని హింసిస్తుంటున్న వారంగా ఉంటున్నామా? ఇవన్నీ మోడర్న్ డే స్లేవరీ కిందనే వస్తూ ఉంటున్నది. వారు చేస్తుంటున్న పనికి 100 రూపాయలు 1000 రూపాయలు నెలకి ఇస్తుంటున్నారా? కొన్ని టన్నుల బట్టలు ఉతకడము, బాసనలు తోమడం అన్ని చేపించి మనం వారికి చాలా మినిమల్ జీతాన్ని ఇస్తుంటున్నామా, లేకపోతే వారి కష్టానికి తగినట్టుగా మనం జీతం ఇస్తుంటున్నామా అని మనల్ని మనము పరిశోధించుకుందాం. మనము ఇటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలను మనకు తెలిసినప్పుడు మనము ప్రార్థన చేసి వారి కొరకై వారికి ఎదురుగా పనిచేస్తూ మనము జస్టిస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న వారంగా ఈ రాబో దినాల్లో ఉండటానికి, స్లేవరీని మనం ఎండ్ చేయడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. ఆ రీతిగా దేవుడు నన్ను మనల్ని అందరినీ దేవుడు ఉపయోగించలాగున మనం ప్రార్థన చేద్దాం. రాబో దినాలలో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ మన యొక్క జీవితాలలో ఉండి పని చేయనట్లు, ఇతరుల లైఫ్ని ఇంపాక్ట్ చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేయనట్లు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. లెట్ us all build heaven on earth. Let us all bring justice to those people who are oppressed, and let us end slavery and light the lives of many people, and influence the lives of many people, and bring many more people closer to God. I hope and pray that you and I would be able to do that in the days ahead. I thank God for this wonderful opportunity. I hope the word was a blessing, and I hope that the word would that we would be able to implement what we heard, and that we would be able to do great and mighty things for the extension of His kingdom and for the glory of His name. మనం దేవుని యొక్క రాజ్యార్థి కొరకు పని చేద్దాం. దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిన ప్రేమిస్తున్న పరిశుద్ధ ప్రభువా, ఈ మంచి మధ్యాహ్న కాల సమయం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. దేవా, మేము ఈరోజు ఫ్రీడమ్ సండేలో భాగంగా దేవా మేము సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్గా ఏ రీతిగా ఉండాలి, ఇతరుల కొరకై మేము ప్రార్థన చేస్తూ వారి కొరకై కార్యం చేస్తూ దేవా మా యొక్క గొంతును ఎత్తుతున్న వారం ఉండటానికి మీరు మాతో మాట్లాడిన రీతిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. ఈ మంచి పగటికాల సమయంలో దేవా మేము నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయం దేవా మేము అది అలవర్చుకోవడానికి దేవా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయాన్ని కోరుతుంటాం తండ్రి. అనేక మందిని ఇంపాక్ట్ చేయడానికి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి, అనేక మందిని మీ వైపు తిప్పడానికి దేవా రాబో దినాలలో దేవా మీరు మమ్మల్ని వాడుకోవలసింది ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా. ప్రత్యేకంగా దేవా మేము సోషల్లీ డిస్టెంట్గా ఉన్నప్పటికీ దేవా మీ యొక్క ఆత్మ సంచారం గతించిన 5-6 నెలలు మాతో కూడా ఉంచినందుకు మీకు స్తోత్రాలు దేవా. రాబో వారం కూడా దేవా మేము మీతో కూడా మా యొక్క అనుదినం గడపటానికి దేవా మేము మీ యొక్క రాజ్యవ్యాప్తి కొరకై జీవించడానికి, మీ నామ మహిమార్థమే జీవించడానికి దేవా మీరు సహాయం చేయవలసింది ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా. మరొకసారి ఇట్టి అద్భుతమైన ధన్యతను మీరు మాకు అందరికి ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ దేవా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ యొక్క మీటింగ్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవా మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి. వారిని కూడా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మెండైన దీవెనలతో దేవా రాబో దినాలలో అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లు దేవా మీ యొక్క నిజమైన శిష్యులంగా దేవా అనేక మందిని మీ కొరకు గెలవటానికి మీరు సాయం చేయవలసిన ప్రార్థన చేస్తూ చెప్పబడిన ప్రార్థన వినతుల కొరకై దేవా, అదే రీతిగా యానివర్సరీ మీటింగ్స్ కొరకై ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దేవా. ఇన్ని దినాలు మీరు ఫెయిత్ఫుల్గా నడిపించినారు, రాబో దినాలలో కూడా దేవా మీ యొక్క కృపతో కూడా మీరు నడిపించవలసింది ప్రార్థన చేస్తూ దేవా ఇటు మంచి ధన్యతను మాకు ఇచ్చినందుకు మీ స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వీడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. আমার নাম সাধনা,
যখন ছোট ছিলাম তখন আমার ভয় বলে কিছু ছিল না। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন গাছে উঠতাম, মাছ ধরতাম, তো তখন এইসব জিনিসে আমার কোনো ভয় থাকতো না, মানে তখন কোনো ভয় লাগতো না যে কে বকবে, কে মারবে। আমার সঙ্গে যেটা হয়েছিল সেটা থেকে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। আমার জীবনে কিছু হবে না আর আমার জীবনে কোনো দাম নেই, আমি একটা মূল্যহীন মেয়ে হয়ে গেছি, তখন এরকমই হতো। এখন আগের থেকে আমি অনেক বেশি সাহসী হয়ে গেছি। आनंदमे